علیہ السلام کی کوالٹی یہ تھی، صلاحیت یہ تھی کہ دریا پہ عصا مارا تو دریا پھٹ گیا، عصا ٹچ ہوا دریا پہ تب دریا پھٹا۔ میرے نبی کی کوالٹی یہ ہے، اشارہ کیا چاند پھٹا۔ کوالٹی دریا کو پھاڑنا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن یہاں اشارہ کر کے چاند کو پھاڑ دینا۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت موسیٰ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ عصا پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اپنے نبی کی کوالٹی یہ ہے، عصا مارنا نہیں پڑتا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ۔ اگر کوالٹی کی بنیاد پر ایسی عشق ہوتا ہے تو ایسی کوالٹی کوئی لا کر بتائے۔ ایک بات آپ کو بہت خاص کہنے چلا ہوں، تھک نہیں گئے نا آپ؟ جب تھک جانا تو بول دینا۔ ہاں، ایک خاص کوالٹی ہمارے اہل علم کی توجہ، ہمارا دعویٰ ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری ہے، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سب کے حسن و سب کی صلاحیتیں سمٹ آئی ہے۔ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے دور حاضر میں، سنی یہ کہتے ہیں، اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کی خوبی، توجہ بات اس پہ اب ختم کر دوں گا کیونکہ ٹائم ہو گیا، اگلی بات نہیں پڑھوں گا، 11:15 بج گئے، لیکن اب دھیان دینا، اور ایک بات آخری میں صرف اسی کو پڑھ کر وہ بات ختم ہو جائے گی، لیکن دھیان دو، بہت اہم بات چلنے لگی ہے۔ اس وقت اہل اسلام اور اہل سنت پہ ایک اعتراض ہے کہ اہل سنت کا دعویٰ، اہل اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اور نبیوں میں جتنی خوبیاں تھی، جتنے معجزات تھے، وہ سب ذات مصطفیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آدم کی صفوت، نوح کی شجاعت، شیش کی شرافت، موسیٰ کا جلال، عیسیٰ کا جمال، حسن یوسف، ایوب کا صبر، داؤد کا لہن، بلکہ لہن داؤدی کو سننے کے لیے پرندے آتے ہیں، اور لہن مصطفیٰ کا خدا خود مشتاق ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ سب جمع ہے، مان لیا سب جمع ہے، لیکن سنیوں ایک سوال ہے، کیا ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ سارے نبیوں کے معجزات تمہارے نبی میں جمع ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ کنواری ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں کنواری تھی، تو کیا تمہارے نبی کی ماں بھی کنواری تھی؟ اگر یہ فضیلت نہیں تو تمہارا دعویٰ مکمل نہیں۔ لوگ اعتراض کر کے اہل سنت میں اپنے آپ کو بہت ترمخواہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا اعتراض کر لیا، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ انگریزوں کی میز سے جو مسلک ملتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے، جو مدینے کی سرکار سے 1450 سال سے ملا ہے، ہم وارث ہیں اس مسلک کے، ہم اہل سنت وارث ہیں اس مسلک کے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اور فی زمانہ اسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 1450 سال کا ذخیرہ ہے۔ سوال تو بہت ٹھیک ٹھاک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی تو کنواری تھی، کیا تمہارے نبی کی ماں بھی کنواری ہے؟ اور پھر تمہارا دعویٰ ہے کہ جو چیزیں اور نبیوں میں وہ یہاں بڑھ کر ہے، کم نہیں ہے، بڑھ کر ہے۔ آؤ آؤ دیکھو، ہاں بالکل ہمارے نبی کی شان یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کی ماں سہاگن بھی تھی اور کنواری بھی تھی۔ توجہ، بہت مشکل مقام پر اب آ گئے ہیں، لیکن اللہ آسان کرے گا آپ کے لیے، آپ سمجھیں گے اپنے نبی کی شان کو۔ ایسے ہی تھوڑی ہے، حضور کی شان یوں ہی تھوڑی ہے، حضور کی شان بیان کرنے کا حق عاشقوں کو ہے۔ عیسیٰ کی ماں صرف کنواری تھی، سہاگن نہیں تھی، لیکن یہ اپنے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے نبی کی ماں سہاگن بھی ہوئی اور میرے نبی کی ماں کنواری بھی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی ماں ہے، اور جس کا دودھ پیتا ہے وہ بھی ماں ہے، اور جو احکامات
हकीकी माँ के लिए है, रजाई माँ के लिए भी कमो बेश वही अहकामात है, उससे भी पर्दा नहीं, वो भी महरम, उससे भी जो है वो महरम का रिश्ता होता है। ये सारी चीजें आप उलमा से सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। अब आओ, जो माँ से पैदा हुए वो तो सुहागन थी, और ऐसे शौहर से सुहागन थी कि बाप होने की हैसियत से ऐसा बाप किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, किसी का बेटा अब्दाल, लेकिन अब्दुल्ला वो बाप है जिसका बेटा खातिमुल अंबिया है, अल्लाहु अकबर, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, नबीजुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, सैयदुल रसूल है। अब्दुल्ला के लाडले की शान ये है कि जितने अंबिया हुकूमत करके पहले गए थे वो सब मस्जिद अक्सा में अब्दुल्ला के लाडले के पीछे खड़े होते हैं। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया मानी जी अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। ऐसे की सुहागन आमिना, आमिना का शौहर ये, उन्हीं से मेरे आका पैदा हुए। लेकिन अब सुनो, कवारी माँ कैसे बनी? हुजूर के मौजिज़े से, ईसा के मौजिज़े से एक कंवारी माँ बनी, मेरे नबी के मौजिज़े से 3-3 कंवारियां माँ बनी। उसका पस मंजर ये है, हलीमा सादिया कहती है कि जब मैं अपने लाल को, हलीमा सादिया कहती है जब मैं अपने लाल को यानी अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को, अब्दुल मुत्तलिब के घर की जीनत को, आमिना के दुर्र यतीम को जब मैंने अपनी सवारी पर बिठाया तो मेरी सवारी कमजोर थी। मैंने क्या देखा, मेरी सवारी ने काबे की तरफ रुक करके 3 सजदे किए, और 3 सजदे करने के बाद वो ऐसे चलने लगी कि जैसे वो हवा के दोष पे उड़ रही है। अब तसव्वुर में आपको वज़र में बैठने की जरूरत नहीं है, अब तसव्वुर में आप मक्के से हवाजन की तरफ चले। हुजूर की माँ वालिदा अम्मी जान हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ कहती है वो हवा के दोष पे चलने लगी, लेकिन उस ऊंटनी में, उस सवारी में भी खुदा ने ये शान पैदा कर दी, वो बंजर जमीन पे कदम रखती तो उसके कदम की बरकत से वो जमीन हरी हो जाती, जिस सूखी चरागा से गुजरती वो चरागा हरी भरी हो जाती, दरख्त से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पत्थरों से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अपने लगते जिगर को, मैं अपने लगते जिगर को, गोया के कायनात की आबरू को, इंसानियत की आबरू को, महबूब खुदा को, कुरान नातिक को अपनी गोद में समेट कर ले जा रही थी। कयामत तक कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते रहेंगे, लेकिन हलीमा उसका नाम है। लोग कुरान पढ़ते हैं, हलीमा ने चेहरे मुस्तफा की तिलावत की है। हलीमा मुस्तफा करीम की गोद को गोद में लेकर, अगर कोई मुझसे पूछे क्या कोई ऐसी भी गोद आपने देखी है जिसमें कायनात सिमट आई हो, तो मैं कहूंगा हाँ, वो हलीमा की गोद है जिसमें कायनात सिमट आई है। इसलिए कि अगर कायनात की जमाल हो तो उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, और मुस्तफा जाने रहमत की तफसील हो तो उसे कायनात कहते हैं। हुस्न कायनात सिमट आया हज़रत हलीमा की गोद में। हलीमा कहती है अपने चांद जैसे लाडले को सीने लगा करके मैं अपनी सवारी पर जा रही थी, ऐसे में मैंने देखा 3 नौजवान खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने अभी बलोगत के दरवाजे पे कदम रखा था, उन्होंने मेरी गोद में देखा। कुर्बान जिसको खुदा बद्दुआ कहता हो, बचपने में उसके हुस्न का आलम क्या होगा। यूं तो काले पीले बच्चे भी बचपने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जिसका हुस्न हुस्न आलम को खैरात बांटता हो, जिसके चेहरे से सुबह को सवेरा मिला हो, जिसकी जुल्फों से रात को अंधेरा मिला हो, जिसकी सवारी की गर्द से चांद और सूरज को चमकने की खैरात मिली हो, हाँ हाँ, जो भी हसीन बना हो उसी के हुस्न की मिलावट से बना हो। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलिए दिलारा हमारा नबी। सोचो सोचो, हलीमा की गोद में मेरा नन्ना सा 7 दिन का नबी कितना खूबसूरत लगता होगा, हुस्न कैसे बनाए लेता होगा, अनवार कैसे बरसते होंगे। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। वो खुदा भाती सूरत हजरत हलीमा गोद में लेकर जा रही है। लड़कियां 3 आतिका नाम की कुएं से गुसल करके
बाहर आ रही है। लड़कियों ने देखा इतना खूबसूरत बच्चा, कहने लगी, मैं अपने अल्फाज के जामे में कहने लगा हूं, कहने लगी इतना खूबसूरत बच्चा, वो बच्चे का हुस्न क्या है, वो क्या बच्चे का हुस्न है, वो बच्चे की खूबसूरती क्या है। काश 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 हम कंवारी ना होती, हम शौहर वाली होती तो इस बच्चे को दूध पिलाने का शरफ हम भी हासिल करती। हलीमा कहती है उन कंवारियों ने कहा कि काश हम भी शौहर वालियां होती तो बच्चे को दूध पिलाने का शरफ हासिल करती। हलीमा कहती है मेरी गोद से मोहम्मद उछलने लगे और उनकी गोद में जोया के जाने की कोशिश करने लगे। क्यों? नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। उन्होंने तमन्ना की, नबी ने जाने की कोशिश की। हलीमा मिजाज जानती थी, अपनी गोद से उतार के उन कंवारियों की गोद में दे दिया। उन कंवारियों ने जैसे मेरे नबी को सीने से लगाया, उनके सीनों में गिज़ा उतर आई और उन्होंने मेरे नबी को दूध पिलाया। हजरत ईसा ने एक कंवारी को मां बनाया, मेरे नबी ने 3-3 कंवारियों को मां। ये अपने नबी की शान है। इसीलिए तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले अंधे शीशों में चमका किए, अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। उसने खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलिए दिलारा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह। वो अंग्रेज मुफक्किर कहता है ब्यूटी के साथ क्वालिटी जरूरी है। लाओगे ऐसी क्वालिटी कोई लाए, चैलेंज करते लाओ। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे और साफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। और आखिरी बात उसने कहा था, ब्यूटी के साथ क्वालिटी तो चाहिए, लेकिन ब्यूटी है क्वालिटी, बहुत बासलाहियत है, बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, इल्म वाला है, सब कुछ है, रियलिटी नहीं है। उसने कहा इश्क के लिए तीसरी चीज चाहिए, ब्यूटी क्वालिटी के साथ रियलिटी, यानी वो प्योर भी हो। सामने गर्दन झुका के मुत्तकी बनता है, तन्हाई में शैतान का नंगा नाच बन जाता है। प्योरिटी नहीं है, मक्कार है, मक्कार है। सामने प्यार की बातें करता है, पीछे नफरत की करता है, मक्कार है। यानी खूबसूरती भी है, क्वालिटी भी है, लेकिन दोगला है, प्योर नहीं है। रियलिटी चाहिए, असलियत चाहिए। अब अगर यहां असलियत देखना हो तो अल्लाह अल्लाह। रियलिटी क्या है, यहां प्योरिटी क्या है। ऐसी प्योरिटी लाओगे जिन लोगों ने वतन से निकाला था, ऐसी प्योरिटी लाओगे जिन लोगों ने कपड़े फाड़े थे, जिन्होंने नालैन खून से भर दी थी। जब फातेह मक्का बनकर आते हैं और वो सब सामने खड़े होते हैं, लरज रहे थे, दिल धड़क रहा था, इशारे अबरू होगा, अभी सब के किस्से तमाम हो जाएंगे। क्या प्योरिटी है। लोगों ने कहा, किसी बड़े मुफक्किर ने, कि अगर किसी को पहचानना हो तो इक्तिदार देकर देखो, पहचानना हो तो इक्तिदार देकर देखो, फिर उसकी औकात सामने आती है। इक्तिदार की कुर्सी बैठ के बंदा करता क्या है। लेकिन यहां तो फातेह मक्का बनकर आए। आज कोई रोकने वाला नहीं है।
سب کے دل دھڑک رہے ہیں، بہت ظلم کیا ان پر، ان کے صحابہ پر بہت کچھ کیا ہے، لیکن قربان کیا پیورٹی ہے۔ مسکرا کر کہتے، کوئی جج کبھی ایسا نہیں کہتا۔ میرے نبی نے پوچھا تھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے کرم کے سوا کیا امید کی جا سکتی ہے؟ حضور نے کہا تھا جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آزاد ہو تم۔ اتنا ہی نہیں کیا، ان کو پیسہ بھی دیا، ان کو دولت بھی دی۔ وہ عثمان بن طلحہ جب ایک دن چابی مانگی تھی تو عثمان نے کہا تھا سب کو دوں گا، تم کو نہیں دوں گا۔ جب مکہ فتح ہوا اور چابی لائی گئی میرے نبی کے ہاتھ میں تو حضور نے کہا تھا عثمان کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ بولو جس نے آپ کو محروم کیا آپ دو گے؟ پیورٹی دیکھیں، اصلیت دیکھیں، سچائی دیکھیں، صداقت دیکھیں۔ سرکار نے کہا تو عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا تھا عثمان تم نے مجھے نہیں دیا تھا، آج میں تمہیں دے رہا ہوں، اور چند لمحوں کے نہیں قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ قربان جائے کیا اصلیت اور کیا پیورٹی ہے۔ دے تو رہے ہیں، صرف چابی نہیں دے رہے ہیں، قیامت تک نسل باقی رکھنے کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ کس کی نسل ختم ہوگی نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، عثمان بن طلحہ تیری نسل قائم رہے گی۔ اور آج بھی بہت سارے صحابہ کی نسل کے لوگ مکے مدینے میں ڈھونڈو آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن آپ کہیں گے عثمان بن طلحہ کی اولاد کہاں ہے تو لوگ آپ کو بتا دیں گے جن کے پاس چابی ہے انہی کے پاس چلے جاؤ، وہ عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے۔ اب پیورٹی پہ میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں، اس کے لیے بہت طویل وقت چاہیے۔ صرف پیورٹی کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں، کتنا اتنا اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن